وہ خون سامنے نظر آتا ہے جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. شہریار شہری سے میرا پرسنل ایکویشن تھا. جو ملیر کے وکلا تھے، جو ساہیوال کے وکلا تھے، وہ قربانی، وہ جد و جہد، وہ انشاءاللہ کبھی رائے گاں نہیں جانے دیں گے. دیکھیں، دو مختلف خیالات ہیں. ایک خیال کامن بھی ہے، وہ یہ خیال ہے کہ، اور یہ بار کی جد و جہد رہی ہے، کہ جو اپوائنٹمنٹس پروسیس ہے یا اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہے یا جو عدلیہ کی اپنی ورکنگ ہے، اس میں ریفارم کی ضرورت ہے. اس پہ ہم سب متفق ہیں کہ کس طرح سے سپیریئر کورٹ کے ججز کو تعینات کیا جائے. لیکن ریفارم کی آڑ میں ایک ہائیبرڈ، میں اس ترمیمی بل کو، جو میں نے پہلا ڈرافٹ پڑھا تھا جو 27 صفحات پہ مشتمل تھا، میں اس کو ایک ہائیبرڈ نظام کا پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر سمجھتا ہوں. یہ آپ کی جد و جہد رہی ہے، یہ بار ایسوسیشنز کی، یہ اسلام آباد بار نے جو کنونشن کیا تھا اس کی آواز ہے، یہ پشاور ہائی کورٹ بار کے کنونشن کی آواز ہے کہ اس نے ایک ڈفرنس میک کیا ہے. وہ 27 صفحات کا مانسٹر ڈاکیومنٹ ابھی آپ کے سامنے نہیں ہے، لیکن جو ہے آپ کے سامنے، وہ اب بھی ہم سمجھتے ہیں، اس کو پڑھنے والا یہ ایک دوسرے سال کا LLB اسٹوڈنٹ بھی جو ہے اسی نتیجے پہ پہنچے گا کہ یہ عدلیہ کی انڈیپینڈنس پہ ایک ڈائریکٹ وار ہے. دیکھیں، یہ ایک بڑی طویل جد و جہد ہے. عدلیہ کی آزادی ایک کنٹینیوئنگ مشن ہے. یہ کبھی بھی ایک ڈیسٹینیشن نہیں بنتی، کیونکہ آزادی کی ان لمیٹڈ فرنٹیئرز ہیں. لیکن اس موقع پہ، اس وقت، ریفارم کی آڑ میں یہ کانسٹیٹیوشنل پیکج کو لانا، اس کا یہ مطلب ہے کہ عدلیہ کی آزادی کی تحریک کو میری دانست میں تو کم از کم 2/3 کا دھچکا ضرور پڑے گا. ساتھ صدر کراچی بار عامر نواز وڑائد صاحب اور ان کی کابینہ، مجھ میں رابعہ باجوہ والی صلاحیت تو نہیں ہے، مگر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں رابعہ باجوہ کی ہر بات کو انڈورس کرتا ہوں. بات آج کل آپ کو سیاست دانوں میں اکثر قربانیوں کی بات کی جاتی ہے، شہادتوں کی بات کی جاتی ہے. یہ سیاست دانوں کو تو پھر قربانیوں اور شہادتوں کے سلسلے کے بعد اقتدار بھی مل جاتا ہے. یہ ایک کالا کوڈ ہے جو ہر موقع پہ قربانی دیتا چلا جاتا ہے، صرف اصول مانگتا ہے. ہم نے یہاں، میں اپنے کچھ ہمارے دوست یہاں، میں صادق تنولی صاحب، ندیم تصدق صاحب کو بھی دیکھ رہا ہوں، ہمارے دوست آئے ہیں، ہر سیاسی جماعت سے ہر کسی کا تعلق ہے. آپ کو یاد ہوگا یہیں کراچی بار میں جب ثاقب نثار نے الیکٹڈ گورنمنٹ پہ دعویٰ کھول دیا تھا تو یہیں کراچی بار میں اجلاس ہوا تھا اور وہاں کنونشن ہوئی تھی. حامد خان صاحب اس میں بھی تشریف فرما تھے، کرد صاحب بھی تھے، منیر ملک صاحب بھی تھے، اور ہم نے اس وقت
بھی इलेक्टेड गवर्नमेंट का साथ दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन का साथ दिया था। उस वक्त हमारे चंद कुछ दोस्त थे, वो कहीं और से आए थे, वो भी आते थे, अपने सियासी मुतालबात रखते थे। हमने उनसे भी यही कहा था कि जो प्रिंसिपल की बात है वो बार के प्लेटफॉर्म से होगी। हम कदर करते हैं आपकी सियासी जमात का, हम कदर करते हैं आपके नजरिए का, मगर हमें हक बात कहने से कोई सियासी जमात नहीं रोक सकती। तो अगर कल हम ये बात करते थे तो हम आज भी वही बात पे अटल हैं, क्योंकि ये जो आइन है, पिछले मुकर्ररीन ने कहा कि पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी की बात की, मगर ये जो आइन है ना किसी सियासतदान की जागीर है, ना किसी जज की जागीर है। ये आइन जो है पाकिस्तान के हर शहरी का एक मुआहदा है जो रियासत पाकिस्तान के साथ है, और हम उस मुआहदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा खड़े होंगे। मेरे कायद मुनीर मलिक साहब कि जिन्होंने दुनिया की तारीफ की, वर्किंग क्लास की पहली कामयाब जद्दोजहद को लीड किया। जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब कि जिन्होंने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और वकला के मौक़िफ़ को पूरी दुनिया में बयान किया। नईम कुरैशी साहब जो हमेशा लड़ते रहे। मेरे इंटेलेक्चुअल दानिश्वर साथी जनाब सलाहुद्दीन साहब, जनाब हैदर इमाम रिजवी साहब, फैसल सिद्दीकी साहब, लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर फिदा गुल साहब, मकसूद भुट्टो साहब, तमाम अकराबरीन, मेरी बहनें, भाई, हर पॉलिटिकल पार्टी का मेरा साथी, मेरा वर्कर, मैं आपकी अज़मत को सलाम पेश करती हूँ। जब मैं कराची में आई तो मुझे सबसे पहले मेरे कायद जनाब रशीद रिजवी की बहुत याद आई। मैं रशीद रिजवी साहब के उस सियासी कैडर का हिस्सा हूँ जिन्होंने उस मुजामती कैडर की बुनियाद रखी जो MRD के अंदर ज़ियाउल हक के खिलाफ लड़ता रहा, जो मुशर्रफ के खिलाफ लड़ता रहा, और जो आज जनरल बाजवा के खिलाफ लड़ा, और अब जनरल मुनीर के सामने काला कोट पहन के डट के खड़ा है। अजीम साथियों, बड़ी बदकिस्मती है कि हर सियासी जमात का एक डिक्टेटर है। पीपल्स पार्टी का जनरल ज़ियाउल हक, नून लीग का परवेज मुशर्रफ, PTI का जनरल बाजवा। लेकिन मुझे फख्र है अपने काले कोट पे, अपनी क़यादत पे, हामिद खान साहब पे कि जिनका दुश्मन डिक्टेटरशिप है, जो डिक्टेटरशिप के खिलाफ लड़ते रहे। मुझे याद आ रहा है आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, मुझे याद आ रहा है गरीब खुदा बख्श का वो शहीदों का कब्रिस्तान कि जिसके अंदर जो शोहदा उधर दफन हैं। हम उनकी शहादत का इंतकाम, बीबी शहीद कहती थी कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। तो हम हुसैन शहीद सोहरवर्दी से लेकर आज तक हर वजीर आजम के हक के लिए, सिविलियन सुपरमेसी के लिए हम जद्दोजहद करते रहे, और हम आज भी करेंगे। मैं आज इमरान खान के लिए भी लड़ूंगी। मैं कल ज़ियाउल हक के साथ 8 साल की उम्र से हम लोग उस आमरीत के खिलाफ बाहर निकले। लेफ्ट की हर मूवमेंट में हमने आपके और अपने हकूक की बात की, और आज मैं PTI की खवातीन के हकूक के लिए भी खड़ी हूँ, और मैं उनके हकूक के लिए आखिरी दम तक लड़ूंगी, क्योंकि मैंने काला कोट पहना है। मुझे आज भुट्टो की याद में वो एक शेर याद आया, मैं मिर्जा सागर सिंधा, मैं मिर्जा सागर सिंधा जदी रावल जन चढ़ी, मैं टुरिया सूली चमके मेरे सिर ते मौत खड़ी। मेरा सवाल है पीपल्स पार्टी से कि वो भुट्टो शहीद कि जब 5 फरवरी 1979 को
آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر آج سپریم کورٹ بھٹو کے حق میں بھی فیصلہ دے گی تو ہم نے بھٹو کو ریلیز نہیں کرنا، ہم اس کے اوپر مارشل لا کے تحت مقدمے چلائیں گے، اور ایک ملٹری کورٹ تیار تھی۔ آج کس طرح پیپلز پارٹی ملٹری کورٹس کی حمایت کرتی ہے، میں اس کی مذمت کرتی ہوں۔